आज आम उद्योगट धाम जो जगन्नाथ नूतन मंदिर निर्माण करा आम आज जगन्नाथ तत्व विषय किसी आलोचना रखा किंतु प्रभु जगतर नाथ जी जगन्नाथ जेहेतु समय किपरि आमर अवतार नहीं प्रभु नारायण 10 अवतार विषय किसी जानिबा आसंतु। कलिर शेष समय रे सत्यर आरंभ करिबा पई प्रायतः आम जगन्नाथ संस्कृतिर अवदान अन्यतम। यही प्रभुंक महिमारु आज 2025 मसीहा समय रे आम ओडिशा रे विभिन्न प्रांत रे जगन्नाथंकर मंदिर मान निर्माण करा जाउछि। आसंतु आम पूजकों सह ए विषय किसी कथा हेबा ना किसी 10 अवतार विषय आम किसी जानवाक चाहूँ जे प्रभुंकर जो 10 अवतार नहीं जगन्नाथ तो 10 अवतार रे नाहंती किंतु नारायण अवतार नहीं 10 अवतार बोली जानुचे किंतु ये कली जुग रे 10 अवतार भितर कल्की अच्छा किंतु जगन्नाथ तत्व विषय टी कहे आगे आम टी जानवाक चाहूँ कलिजुग जदि जगन्नाथ होती नारायण से अवतार ने कौन कल्की रूप कि कौन से विषय टी कुछ कहते। जय जगन्नाथ। जगन्नाथमय आमर ओडिशा आमर उत्कल भूमि महान पवित्र आ सर्वपुरातन सनातन धर्मर मुख्य सनातन धर्मर प्राणकर्ता सनातन धर्मर संस्कृतिर मुख्य आमर देवता बा इष्ट देवता आमर जगन्नाथ संस्कृति की नहीं आमे चली आसचे बा आमर समस्त नीतिकांति कर्म जहाँ आमे नित्य चर्चा करुचे सब जगन्नाथ संस्कृति बा सनातन धर्मर मूल आदिकर्ता जगन्नाथ पवित्र ये धराधाम रे जो 10 अवतार रूप ग्रहण करथिले बा नारायण जो 10 अवतार रूप ग्रहण करथिले ता भितर बौद्ध रूप जोटा आमे नवम अवतार बौद्ध रूप रे आस्थिले आमे बुद्धंकर मूर्ति जो पाश्चात्य काल रे रखी दैछन्ति सेटा शोभनीय नुहे से ग्रहणीय नुहे एमती बहु तर्क वितर्कता उपरे हेइछि से कथा आम आगु जानीचे बा आमे ताकू तर्जमा करीचे ता विषय रे बहु बार हेइछि किंतु आमे ताकू ता भितर काढी पारिने। 10 अवतार भितर आमे जानूचे बौद्ध अवतार अछि बौद्ध अवतार रहिछन्ति से बौद्ध अवतार निजे प्रभु जगन्नाथ से जा हो ना कहीं वर्तमान कलिर अनंत कली बा शेष कलिर शेष प्रारब्ध आम आसी पहुँची जाइए। आम वर्तमान जो जगन्नाथ मंदिर देखुचे उदयवट धाम पारादीप गड़ पाखापाखि उदयवट धाम रे जो जगन्नाथ मंदिर होती जो प्रभु विराजमान करिसंती ए आमर उदयवट एठी ही जगन्नाथंकर लीला खेला आरंभ हब बा एउठारु ही कल्की अवतार ग्रहण करिवार सूचना मिले। कल्की अवतार यही जगारू आरंभ करिवे प्रभु माने तांकर कलिर शेष कलिर माने जो कल्की अवतार खेल कल्की अवतार जो लीला करिवे एउठु आरंभ करिवे। उदय स्कंद जो आमर अच्युतानंद लिखिथिले एही जगार दिने ना दिने ध्वजा उड़ीब जगन्नाथंकर बाना उड़ीब जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हेबो केही केबे भाबी नथिला ए जगह रे एते बड़ जगन्नाथ मंदिर हेबो बोली जहाँकि आमे वर्तमान आम सामने विद्यमान आमे देखुचे से जा हो ना कहीं यही उदयवट धाम रु आमर कल्की अवतार ग्रहण करिवे। अच्युतानंद 600 वर्ष तले जो आमर लिखि जाइछन्ति पोथी लिखि जाइछन्ति तांकर जो अच्युत मालिका विषय आमे जानिचे जत्किंचित जानिचे ता देहरे लेखा अछि जे उदयवटरु ही लीला खेला आरंभ हब
ତେଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ 2025 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଲୀଳାଖେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦୟା ଥାଏ, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଜାଗର କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା, ଲୋକମୁଖରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ଚରିତ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଜି ଯେଉଁ 10 ଅବତାର କଥା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ନବମ ଅବତାରରେ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। এই ଚିନ୍ତାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେ ଏବେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ଆମର 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବା ଆମକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କରେଇଥିଲେ, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ବା ଆମକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତି ଆସି ଆମର ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ। ଆମର 10 ଅବତାର ଭିତରେ ରଖିଥିବାରୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ନନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆମେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୌଦ୍ଧର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଖକୁ ଯିବା। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଏହା ସତ୍ୟ ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଆମର ଧର୍ମ? ସନାତନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଲୁଗୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ। ଆମର ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ, ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଯାହାକି ସନାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ, ଏକ ସଭ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଆମର ସଭ୍ୟତା ବା ଚଳନି ବା କଥା ଭାଷାଭାଷୀ, ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସେ ସଭ୍ୟତା ବା ଭାଷାଭାଷୀ। ଧର୍ମ ଏକ, ସେ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ, ବହୁ ପୁରାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଆଦି ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ମୂଳକର୍ତ୍ତା। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମା, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଆଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁରାଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ବା ଫଟୋ ପୂଜା, ତାପରେ ପଛରେ ଆସିଲା ଫଟୋ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିଧାନ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଶୂନ୍ୟତା କହିଲେ ଆମର କିଛି ଧାରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି କାଳକ୍ରମେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛି ଧାରା ଅଲଗା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି,
ତା ଭିତରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ନନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓಂ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିର ସଂଯୁତ ଚାଗ୍ରଜେନ ଭଦ୍ରାୟଂ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦୁ ବନ୍ଦ୍ୟ ଦେବାନାଂ ସ୍ମାରମେ ସଂଶୋଧନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନମାମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତରେ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ କେହି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜକ। ଆମେ ବାହାରୁ ଲୋକ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ 10 ଅବତାର କଥା କହିଲେ। ନନା ରଖିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣଙ୍କର 10ମ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ନନା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେବନି କି? ଆମେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ତ ସେଥିରେ ନ କଲେ ଚଳିବ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତଥ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।